معاون خصوصی مشال یوسفزئی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الامین گنڈاپور نے مشال یوسفزئی کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مشال یوسفزئی کو وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سے ہٹانے کی سمری چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی گئی ہے۔ معاون خصوصی مشال یوسفزئی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الامین گنڈاپور نے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مشال یوسفزئی کو وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سے ہٹانے کی سمری چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فتنہ اور فساد برپا کرنے والا گروہ ہے۔ تمام ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں۔ پارا چنار میں اتنے لوگ شہید ہوئے مگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے؟ خیبر پختونخوا سے ایک جتھا ہر طرح سے لیس ہو کر آیا تھا۔ جتھے نے گولیاں چلائیں، ایک پولیس اور 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے۔ احتجاج سے معیشت کو ایک بار پھر گھاؤ لگا۔ انہوں نے اپنے عامہ کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو کے دوران مزید یہ بھی کہا ہے کہ لشکر کشی کی روایات 2014 میں ڈالی گئی۔ ایسے ناپاک عزائم کا 2014 سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دنیا میں پاکستان کو جس طرح رسوا کیا گیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کیا کہا، سنیے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے۔ جتنے بھی تخریب کار ہیں، سیبوٹیئرز، مسکرنٹس، ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو۔ پارا چنار میں جو دلخراش واقعات ہوئے ہیں، جو ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ ایک مذموم سازش ہے۔ پارا چنار کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ پختونخوا جو کے پی ہے، ہمارا خوبصورت ترین علاقہ ہے، صوبہ ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے ان 8 مہینوں میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے کتنی توجہ دی اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو ایک مرتبہ پھر جو شدید گھاؤ لگا، ایسے ناپاک عزائم کا 2014 سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلی مرتبہ 2014 میں اس کا رواج ڈالا گیا اور یہاں پہ ڈی چوک میں 126 دن جو پاکستان کی رسوائی کی گئی، اس کی شاید اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلام آباد میں امن و امان کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے والے عناصر کی نشاندہی کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ امن و امان کے معاملہ پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت، اسلام آباد کو شر پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انسداد فسادات فورس بنانے کا فیصلہ۔ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے والے عناصر کی نشاندہی کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کا اعلامیے کے مطابق وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے بھی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس یہ یقینی بنائے گی کہ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے میں ملوث مسلح افراد اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کی نشاندہی کرے گی تاکہ انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ اسلام آباد میں آئندہ انتشار کو روکنے کے لیے قائم انسداد فسادات فورس کو بین الاقوامی معیار کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ساز و سامان سے لیس کیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی فرانسک لیب کے قیام کی منظوری بھی دی گئی، جبکہ اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وفاقی پروسیکیوشن سروس کو مضبوط کرنے اور افرادی قوت بڑھانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مٹھی بھر انتشاری پرامن اور غیور پشتونوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کر دیا۔ پاکستان کے تحفظ اور اس کی معاشی و قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر ایسی مذموم کوششوں کو روکنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پابی کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو 8 مشقوں میں بریفنگ دی گئی ہے۔ پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشقوں کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیاں اور دفاعی حکمت عملیوں کا مزید مستحکم کرنا ہے۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा, सिपा सलार को पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 के बारे में ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्पेशल दस्तों के दरमियान जारी वॉरियर 8 मश्क का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ था और ये 3 हफ्तों पर मुश्तमिल सालाना 2 तरफा मश्क है, जिसका मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ और दिफाई हिकमत अमलियों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस मश्क में दोनों ममालिक के दस्तों ने पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले का मुजाहिरा किया है। आर्मी चीफ ने मश्क के शिरका से मुलाकात की और उनकी पेशा वराना महारत को सराहा। वॉरियर 8 सालाना बुनियादों पर होने वाली 22वीं मशकों की 8वीं मश्क है। इस मश्क का मकसद पेशा वराना महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना भी इस मश्क का अहम मकसद है। मशकों की इफ्तिताही तकरीब में असलाह की नुमाइश, इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज बनी। क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत इस मश्क का हिस्सा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि जिसको भी गवर्नर राज का शौक है वो पूरा कर ले। गवर्नर राज के बाद यहाँ रह नहीं सकोगे, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इजहार ख्याल करते हुए उनका मजीद ये कहना था, बेगुनाह लीडर की आज़ादी के लिए कौम निकलती है तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाता है। बानी PTI की रिहाई का मकसद हासिल करके रहेंगे। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि हम एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात हैं। अवामी एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। उनका ये कहना था कि हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तो जो हटाना है। मुतालबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। इसी जमहूरी सोच की वजह से हमने किसी को तहरीरकार या कातिल लीग नहीं कहा। वो मुखालिफत कर रहे हैं जो PTI को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो एक्चुअल फैक्ट से तवज्जो हटाने के लिए कभी कहेंगे क़ियादत से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, कभी कहेंगे जी क़ियादत गद्दार है, कभी कहेंगे जी क़ियादत कंप्रोमाइज्ड है। ये सारे वो लोग हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि PTI की जो स्टैंड है वो कंप्रोमाइज रहे। KPK की हुकूमत अलग चीज़ है और PTI इटसेल्फ एज अ पॉलिटिकल पार्टी और इसका स्ट्रगल एक अलग चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नर रूल में लग सकता है और इंशाअल्लाह ताला लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंट करे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि PTI को लाशें चाहिए थीं जो नहीं मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की। PTI ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया। तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दी जारी रखी। कराची में मीडिया में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद ये कहना था कि किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार वफाक पर चढ़ाई की गई है। PTI लाशों की सियासत करना चाहती है। PTI को लाशें चाहिए, PTI को लाशें नहीं मिल सकी। अब वो सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया पे लाशें पैदा की। अगर पुरअमन एहतजाज था तो किस तरीके से पुलिस वालों को जरगमाल किया गया। PTI ने खुद दहशतगर्दी की सियासत को कंटिन्यू किया। ये वफाकी हुकूमत पे और ये इस्लामाबाद पे यलगार पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोई चीफ मिनिस्टर की क़यादत में इस तरह हुई है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक अमल है। PTI को ऑफर दी गई वफाकी हुकूमत की जानिब से कि आप फलां स्पॉट पे आके धरना दें, वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन क्योंकि वो कभी डायलॉग की बात समझती नहीं है, PTI कभी बातचीत का दरवाज़ा वो रखते नहीं है। बुशरा बीबी ने किसी को पिन पॉइंट करके कोई बात नहीं की। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए सियासी कमेटी के इजलास में शरीक हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की वजाहत। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू का यह कहना था, अल-अमीन फ़ोन लेकर आए और बुशरा बीबी ने सिर्फ 1 या 2 मिनट बात की। उन्होंने किसी के लिए बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बस इतना कहा कि लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी। मैंने बुशरा इमरान से पूछा कि क्या उन्होंने ये बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया था। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना एक गिला उनको कहा था कि जब डी चौक पे मैं पहुंची और वर्कर्स पहुंचे थी तो मैं अकेली थी, कोई लीडरशिप वहां नहीं थी, तो आप लोगों को वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। और ये गिला उनका जायज़ है, हम सबका गिला जो था कि वहां पे लीडरशिप क्यों नहीं थी। तो दैट वाज व्हाट शी सेड। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके, और मैंने
कायदा पूछा, उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके कि पंजाब या इस तरह उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने एक जेनेरिक बात की। इनकी कोई मीटिंग हो रही थी तो अली अमीन साहब फ़ोन उनके पास लेके गए थे और उन्होंने 1 मिनट की कोई बात की थी। वो किसी मीटिंग में शरीक नहीं थी, ना कल ना परसों, और उनके पास अपना फ़ोन वगैरह जो था वो 2-3 दिन तक, जब से वो वहाँ से उनको रिमूव किया गया था, तो उसके बाद से उनके पास अपना फ़ोन और इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं थी। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये एक तारीखी दिन है। ये कामयाबी बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के मयारात यकीनी बनाने से मुमकिन हुई है। PIA की दीगर परवाज़ों से रेटिंग बेहतर हुई है। पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये एक तारीखी दिन है। ये कामयाबी बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के मयारात यकीनी बनाने से मुमकिन हुई है। PIA की दीगर परवाज़ों से रेटिंग बेहतर हुई। पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी।